আজ শ্রীমা দক্ষিণা কালীর চণ্ডীপাঠ হবে এখানে আমার মায়ের মন্দিরে। তো মায়ের থেকে আমার গুরুদেব আসছে এবং তার শিষ্য আসছে, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমিও তারই শিষ্য। তো আজ এই চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হবে এখনই কিছুক্ষণের মধ্যে। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर तत्परं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अकाण्डमण्डलगणपद्यं चराचरं तत्परं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मधुसूदन। 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 ओम शांति सर्वजीव शांति हाथ विश्व शांति हाथ कंठी पाठ परिचय करिष्यामि। ओम तत्सत ओम तत्सत। श्री श्री चंडिकारिदान ओम बंधुकुमाशं पंचमुंड विदाशिनीं स्फुरचंडकलात्म मुखारं मुंडमालिनीं श्रीनेक्तरक्तवशानं विनन्नतगरस्थिनीं पुस्तकञ्चमकुमारञ्च वरञ्च भयङ्क्रमात् ददोदिं शङ्खनेत्युतत्तमुत्रन्नमानितं कालीं रत्न विदु काली रत्न निबद्धु नुबलशद पाद पूजामिष्टदां कांची रत्न दुकुल हारलितं नीलं नित्योच्चीनेत्र जलं शूलध्यस्त सहस्र मंडित भुजमुद्दं पीनस्तं आविद्यमित रश्मि रत्न मुकर बंदे महेश प्रियं या चंडी मधुकोज भादि दैत्य धरणी बा महिषासुरणी या धूमचंड मुंडमतिनी या रक्त बीजाश्वनी शंभि शुंभ निशुंभ दैत्य धरणी या सिद्धिदात्री परा या देवी सर्वकोटि मूर्ति सहित मां पात विश्वेश्वरी मध्य सुधामति मंडप रत्नवेदी सिंहासन परिगतं परिपीतवर्ण पीताम्बरं कनकभूषण मल्ल शोभां देवीं भजामि दितमुद्गरि वैरजिहाम्। अर्गलाश्वत्रम ओम नमः चंडिकाय। ओम मार्कंडेय उवाच ओम जयतं देवी चामुंडे जय भूतपहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समादात्री सहस्रदा नमस्तुते मधुकोटव भीदंसी भीदात्री वरदेहि नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि महिषासुरनिन्नासी भक्तनं सुखदेहि नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि द्रुम्मनेत्र पदे देवी धर्म कामत्वदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि रक्त बीज पदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि निशुंभ शुंभ निन्नासी त्रिलेख शुभदेहि नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि वंदिताग्नि जुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि अचिंत रूप चरित्रे सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि नातेभ्य सर्वदा भक्ता चापन्ने द्वितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि स्तबद्ध भक्ति पूर्वं तां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि चंडिके सततं युद्धे जयंती पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि विपुलं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विदेहि दिशतं नाशं विदेहि बलमुच्चुके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि सुरासुर शिररत्न निर्गिण्डे चरणम्बुजे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विद्यावन्तं दशवन्तं लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देवी प्रचंड दुर्दंत दैत्य दर्प निषूदनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि चतुर्भुजे चतुर्भक्तं संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि कृष्णन संस्तुते देवी यशो भक्त सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि
यशो देहि दिशो जयी हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंद दयंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी वज्रं मनोरमं देहि मनोवित्तानुसारिणी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी तारिणी दुर्ग संसार सागरश्च तलद्दवै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी इदं सत्यं परित्तातु महासत्यं पठन्नर सप्तशतिं समाराध्य परमाप्नि दुर्लभम् इति अर्गलासुक्तं समाप्तम् ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत् तिलकस्तव ओम नमः चण्डिकाय ओम मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञानध्याय श्रीवेदि दिव्यचक्षुषे तयोपाप्ति निमित्ताय नमो सुमद्धारिणे सर्वमित्र विजयाम्पि मित्रामि किलोकिम शोभिकमवाप्नोति सततं जत्पसत्पर सिद्धदत्तानि कर्माणि सकलन्नापि एतनस्तपदं देवी तत्त्वविन्दन भक्तित मामन्त्रनौषधं कश्चन किञ्चिदो विविद्यते विना जत्पन सिद्धतु सर्वमुषादनादिकं समग्रैपुरमि सत्यन्ति लोकोसंकामिमं हरो चित्तनियमं मन्त्रमाच सर्वमेवमिदं शिवं सत्यं चण्डिकायश्च सत्यविद्यं सकारस तवाप्नोति सपुज्ञान तद्गदावन्यमन्त्रिणां सोऽपि समाप्नोति सर्वमेव न संशय कृष्णायं पततु दृष्टमं समाहितो ददाति प्रतिदिनानि नन्युतस्य प्रसिद्धति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवन कीलितं यो निष्किलं विजयनं चण्डिं सपतिरिक्तश प्रसिद्धसगन योतगन्तवजयेत जुवं नाचेव पटवन्तश्च भयं चापि न जायते नावमृत्युवशं चापि विततमुक्तमाप्नुयात् यत्तपरं वक्तुवित यकुर्बाणि विनिश्यति ततो ज्ञातिवशम्पूर्णमिदं पार्वते बुधे सुवैज्ञातिजात किञ्चित् ईश्वरललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादन तेन जनयुक्तमिदं शिवं जनिष्ठयुक्तमनि हस्तिन तत्संकोचनिष्ठुके भवत्यपसमग्राभि तत्परिभूमेव तत् ओषिद्धं तत्प्रसादेन सुवैज्ञमेव च शत्रुहानि परमुक्त प्रियदशान किञ्चने चण्डिकाङ्ग्रियण्यापि यस्य सल्कन्नर इदं तमवाप्नति देवी सदा पश्येत् अग्रतहमुं महादेव इदं कीलकपार्णं निष्किलं तत्वाचित्ता परितकं समायिते इति कीलकस्तव समाप्तं हरिओं तत्सत् हरिओं तत्सत् हरिओं तत्सत् दिवी कवच ओम नमः चण्डिकाय ओम मार्कण्डेय उवाच ओम तद्विद्यं परमं लोके सर्वरत्नकरं विनां जन्मविश्वविदात्यातं तस्य वन्दे पितामह ब्रह्मैवाच अस्ति विद्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारमं देवास्तुं तपदं पुण्यं तत्चिन्नतु महामुने स्वादमंसलपुत्रिति कीर्त्यं ब्रह्मचारिणि कीर्त्यं दण्डवन्तेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकम पञ्चमस्कं समातिति दशं दक्षैणी तथा सप्तं कालरात्रिति महागौरिदास्यमां नवमं सिद्धिदत्ति च नमो दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तनदानि नामानि ब्रह्मण्यव महात्मना ओग्निनगज्यमानस्तु शत्रुमज्जपधारणे ईशमेत्रुमे चैव भयात्तशरणं गता नाचेत जयति किञ्चित् न शिवं शरणसङ्कटे आपदं न पश्यन्ति शोकदुःखं विश्वभक्तसिद्धान्तं यशाविद्युतजायते येकं शरणदेवते अक्कुहितैव संशय तथा शास्त्रपुत्रमुण्डा मानहिमणिशासना वन्यगदासमारूढा वैष्णवी गुरुराजरा अवधेयमहाविद्या विश्ववदति महाबला ऐश्वरी किशोरूढा ओमानसिदिवाहना लक्ष्मीपद्मसना देवी पद्महस्तहरिप्रिया एकरूपधरा देवी ईश्वरी विश्ववाहुना ब्रह्महंससमारूढा सर्वभाषणपूजिता इत्तमात्र सर्वदुःखसमन्विता अनावरणसमैद्य तारत्मपसविता यस्तदुमुक्तिशर्म दिव्यहारफलं दिवि इंद्राणि पद्मराजि ईश्वरतमारदिग्गुप्तदशमाकुला संकल्पप्रमुदां शक्ति हरन्तं मूषणायुधं केवलं तुमरांचे वचन पासुमेवत उत्तरदधि तीर्थस्वरूप संभवैदत्तदत्तमं नित्यनिर्गुणजय गुप्तनाम भयायत धैर्यं च धारितं देवदन्ति विजायुधे नमस्ते महारुद्री महाघोर पराक्रमे महाबोले महाक्षय महाभय विनाशिनी सहितं
इति मार्कंडे पुराणे हरि ब्रह्म विरचितं देवी कवचं समाप्तं हरि ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम शांति कीर्तन दिवायं मधुनहस्य शीरसि नीलकण्ठस्थित श्रीदेवी गिरिजाललाट फलके भक्तस्थले शारदा चरो भक्तमणि बन्धुसन्ति तथा नागास्तपस्थिता कन्नदस्यतुथास्तिनो स भगवान् सिंहं ममस्तिष्ठदा जस्मते शिवास्करो पशुकूलं दन्तेषु स्थितं दिवायं वर्णस्थो पुष्पकीर्यं तिसस्तिदण्डिका गण्डजक्कजम तदस्तु जुगलं चन्दं पृष्ठके वृद्धिदस्य विराजते स भगवान् सिंहं ममस्तिष्ठदा श्रीवाससन्धिषु सप्तविंशतिमिदं निर्देश तद्दरिति पुराणिकेतर्महिष्यं तु महाकृज्य समापूतना प्राणिदस्य तु मातर पितृकुलं दधस्य प्राणतं रूपेस्ति कमलाकोश कसेषु भीमलाते सुरविरस्मय इति देवी पुरन्दि विवाहं सिंहोद्यावं समाप्तं हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् चंडीर संवादकता मेधास्तकथयामास सुररथाय समादये सा कथा कथितपश्चात् मार्कण्ड्यान् भागुरो तमेव कथयामासु पक्किन ज्वमिनिं पति अनन्यव विधानेन कदा सरविदागमता एषा सता संवादसप्तचितं पुराणिति वा ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति
कालिद ओम कर्गं चक्र पग्रं चक्र गदिदाशु परिग्राणशीलं भीषुं दिशिर शङ्कं शङ्गदं दुमिं करस्ति नयनं सर्वं भीष भीतम नीलाश मधुतिमस्य पददर्शकं सेव महाकालिकं यमस्तदस्य होरो कमलद्यहस्तं मधुं कोटिवं पथमुद्धाय मधुकटुवात ओम नमः चण्डिकाय ओम क्लीं मार्कण्डेय वाच ओम सर्वनिषुज्यतनयो यो नु मधुकदश्चं निशानय तुद्पत्ति विस्तराद गततो मम महामायानुभावेन जता मन्मथुराधिप स बभू महाभागो सर्वनिष्ठयन रवे सचरित्र पूर्वं चित्रवंश समुद्भव सुरतो नाम राजा होभूत समस्त कीर्तिमण्डले तस्य पालयत सम्मुख प्रजा पुत्रान्निवर साधन बभूव तत्र भूपा कुलाभिङ्कशिनस्तदा तस्य तैरभवद युद्ध मोति बबल दण्डिन हिरण्यपि सच्छेद्य युद्धे कुलाभिदंसि शिवजित ततो स पूर्वमायातो निज देश विदित भवेत् आक्रान्त स महाभागस्तु तथा प्रबलाब्धिः अमृताबले दुष्टङ्गुराग्रवि कोशबलं च प्रहित तथापि स पुरी ततो मृगवेदन हस्तस्याम सबुपति एकाकी हमें गुरुण जगान ग्रहणं वनं स तत्र मदाकिनो जीवितस्य भेदस्य प्रशान्त शास्त्रदाकिनं मुनिशिष्यतो प्रशोभितम् कंच कंचिन कालंच मुनिनतेन सत्कित इतस्तेन विचरं स्मृतिन मुनिरवण मुनि वराश्रमे सोह चिन्तय तत्त्वमत्त चेतन मत पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरहितत् मद्भुतस्तेव चित्तदत्त धर्म पालते न जाने न स्पदानो मे सुरहस्ति सदा मम वैरवशं जातो कानुभोगन पश्यते ये ममानुगता चित्तं प्रसादन भोजने पुनोभित्तं ध्रुवदेहज्यो पूर्वञ्चन महीविताम् असंविदभ्येते पूर्वदिशतं सञ्चित सोहोति विभुकेन स्वयं कोशो भविष्यति एतच्च सततं चिन्तमासपात्तिव तत्र विप्रा पत्र विपत्समावेश्य विश्वमेकं दद्दश सपिष्टश्चन तस्य हेतुस्तकमन खत्रक रसोकहीव कस्मात् दुर्मनैव लक्ष्यसे इत्तपन्न वदसश्च भूवच्च प्रणयदितो पत्रुवच शतं वश्य कस्यावन्त नीपं वश्यैवाच समाधिनं वश्य उन्पन्न ध्वनिरङ्कुले पुत्रदारिन्द्रे विष्टतु धनलाभत सविदुरे दीनस्तु धनदारे पुत्ररात्रे मेदनं वनो वायवैद्य सुखी धीरस्तब्ध बन्धुभि रोहं न वेद्य पुत्राणां कुशल प्रवृत्तिं सजनं धारणसमा संस्थिता किन्नं तेषां गृहं प्रेमंसु किन्न सम्प्रतं हरिओं तस्सत् वदन्ति किमस्तद्वित्ता दुर्वित्त किन्न मे सुतो राजो युवाच एनि उत्ता वल्लभज पुत्रधार विभेदन तेषु किं भावतु तमनुभवापि मार्षदं वैश्य युवाच एवं च दशा प्राहो भवस्मादुक्तोऽथ किं करोति मदपि मम निष्प्रतं मम यश्चतं विच्यते धनुर्लभते धरात्मिजकितं पतिजनदां च आदेशं च मे मने ये मत निर्जनं जन्मवि महामुते यत्प्रेमबन्धुचित्तं विगुणे च बन्धुष तेषां चित्ते मे निःश्वासो द्रोणमत्त च जायते परमिं किं जन्नो मदस्तत पित्तत निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्थो सहित विप्र तं मुनिसमुस्थितो समाधिनमवश्यवस स पात्रिवश्यमं चित्ततुतुष ततन्नव ततं तेन संविदम् उपविष्ट तदा कश्चित् तत्रवश्य पार्थिवो राजो उवाच भगवस्तमहं पुत्रु इष्टमें वस्त्रात्तुपायं तस्मै मानस सचित्तेन तत्तं विना ममत्वगतराजस्य राजेन्द्रसत्केलिशो ज्ञानतोऽपि जगागेश्च जीवतनमुत्तमम् आशंसरिक्तं पुत्रधरे भविष्यत् तदस्तुजम् ओम शांति सदन संतुष्टन शिलादि सतापि एवस्य तथा हुंचो तरेवन्न दुःखितो दिष्ट दोष भवि विषय ममता किष्ट मानसो तत्किन तस्म भागो तस्म ज्ञानरूपी अमश्यत भवतस्य विवेकस्य मूलता ऋषि उवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य तस्य विष गोचरे विषयच महाभागो जाति वंशितव पीतव दिव्यांत प्राणिनो त्यक्तिदारस्तवन्तपरा त्यक्तिदेवतता रात्रो प्राण्यस्य ज्ञानिन मूर्तसत्यं किन्तु तेन धीयति ओम शांति हि ज्ञानिनः सर्वे पुष्टिविदाय ज्ञानत तस्मै ज्ञानं चक्षुर्मीकपक्षिणां मनुष्याणां च दक्षेतान् किल्लमनं ततो भयो ज्ञानोऽपि प्रतिपश्यतान् पतागञ्चवताञ्चयो पन्नमुत्पतितान् मोहात् विद्यमेतुला मनुष्यविद्य सा विलक्ष्यतानुपति योगात्पत्युतारय नड्वत्किन्न पश्यति तथापि भवतवच्चे मोहपतिं निपातिता महामाया प्रवाण्या संसरचितारिणी तस्मद् विष्णुतच्च
विष्णु योगो नित्या जगत्पते हरि ओम शांति महामाया हरित्रताया ब्रह्मबद्ध जगत ज्ञान विश्वेतंति देवी भगवती बीज फलादेश कृत्य महामाया पदच्युति सदा विश्वति विश्वं जगत् तदक्षरं वैश्य प्रचन्न वरदारिणं भवति मुक्तय साधित परम मुक्ति हेतु मुक्त सनातनी संसार बद्ध हेतु देव सर्वशरश्वरी तदोवाच भगवान काहि दिशा देवी महामाया दिया भगवान यां भगवान प्रवृत्ति कतमुत्पन्न तस्मत् तीन बीज दक्ष बाबा दश देवी दक्ष रूपा दक्ष मुद्गवा ओम शांति तत्सर्वं तत्विष्यामि तत्तु ब्रह्मविदं परो श्रीवाच नैत्यवचनं वस्तुतः सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुद्रपति भूतास्येदं मम एवं यज्ञसिद्ध्यत्र मामिवदता सदा विपण्याति सदा रूपे चादित्यपति गायते योगो नित्यं तथा विष्णु जगते कर्माणि न वीक्षते अस्ति न शतवक्तुं शास्ति न शतम वज्रं कल्पते भगवान् प्रभु तथा दावशिवो घोर दीक्षातु कोयचवो विष्णु कर्ण वरद्रवी हस्त ब्रह्मानुवच्यते न स नारी कमले विष्णु इदो ब्रह्म प्रजापति इष्टकावचरचक्र वस्पतिनं सगणाद्यं इष्टावचवनिद्रा तमेभ्यहरिस्थिता विदनपक्षाय हरिहरिनित्यपितान् ओम वै विश्वचरि जगद्धात्री चित्तसंकारिणे नित्यं भगवती विष्णुं तुलां एतश प्रभु ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ब्रह्मवाच तं तः तं सदा ताहि वस्तुतकारशरत्तिका सुदातमत्परिनित्यं ीतमदत्तिदस्तुता मध्युमकष्टानिक्तं तमुच्चय विशेषतः तमेव तं सर्वित्ये तं देवी जननी परा तत्त्व जैत सर्वं तत्त्वे सिद्ध्यते जगत् सायकच भारत परिणतदेवी तस्मशन्ति सर्वदा विशिष्टसिद्धिरूपासतं सिद्धिरूपासकारुणे प्रकाशमतिरूपान्ते जगदस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महावेद महासिद्धि महामहामोहतमवती महादेवी महाशुरी भक्तिविद्हि सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि भूरात्रि सुधारणवा संस्कृतमुत्तम शिल्पां शिल्पबुद्धिमुत्तरात्तना गच्छपुस्तका सुस्मितं सर्पितं किलेवच वर्गिनी घोरा वदिनी च प्रीणितता संकिरितापिनी मानसंसपि परित्यायदा ब्रह्मोजमकराशे ब्रह्मसुतरित्तिवने परात्परान् परमात्ममेव परमेश्वरी तत्सतिविष्टं सत्तमज्जास्तिवे तस्य सर्वस्य या शक्ति सातं चिन्तते मया ततत्वस्तश्च जगत्पतस्ति दोषो जो जगत् योऽपि नित्यवशं नित्यविस्तरसुखमिनश्चर विष्णुशरणं ग्रहण मयि विदुमेव च तरीकञ्चितपृष्ठं तं सत्त्वभक्तिमानमवेत् दातुमितं प्रवाहे शिरसतत्संस्कृता मयन्ति दुरादश्चादस्यो मुदुकोयितवो प्रबोधितमस्यामि ज्ञातुस्तुतिर्लवो बोधुस्तुत्यामेश्च भक्तोपमहाशनो ऋषिवाच एवं स्तुता सदा देवी तां भजतत्सवेदश विष्णु मुदुकोयितवो यत्र संसाराय एतस्तुत एतमेतस्तुत ब्रह्मणे प्रदत्तजनार्दनो उत्तरजगन्नाथाय जगन्नाथप्रमुक्तजनार्दनो जगन्नविश्याय सदस्यकार्येण गुरुकोयितवो दुरात्मविद्युपरप्रभो रोजरक्ते पराभक्तं ब्रह्मानन्दविकायतमो समुत्थाय तदसकं योजित भगवान् हरे पंचवश्च सहस्राणि बहुप्रहरणापिको साधु भक्तिपरत्मको महाभाय विनोदति उक्तवन्तु मनास्तुमित्तो एतदेशमो श्रीभगवान्नाथ भवतु भगवान देवस्तु ओम श्री भगवान महानद एक मार्कंडे ओम शांति ओम शांति ओम शांति। প্রথম মনু স্বয়ম্বরের অধিকার সময়ে যখন মহিষাসুর অসুরগণের রাজা ইন্দ্রগণের অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি 100 বৎসর দেবগণ অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে মহাবীর অসুরগণ দৈব সৈন্য সমূহকে পরাজিত করিল এবং মহিষাসুর দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গের অধিপতি হইল। অনন্তর পরাভূত দেবগণ বিষ্ণু নাভিপদ্মজাত প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রগতি করিয়া শিব ও বিষ্ণু ছবি গমন করিলেন।
দেবগণ তাদের পূর্বব কাহিনী মহিষাসুরের দৌরাত্য যেরূপ ঘটিয়াছিল সেরূপ বিষ্ণু ও শিবর নিকট বর্ণনা করিলেন। সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ, অন্যান্য দেবতা ব্রহ্মশিবনের অধিকার সমীর মহিষাসুর নিজ অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুরাত্মা মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া দেবগণ মনুষ্যগণের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। দেবশত্রু অসুরগণের এই সমস্ত দুরাত্মা আপনাদের নিকট বলিলাম, আপনারা আমাদের শরণাপন্ন হইলাম। এখন আপনারা উভয়ে মহিষাসুরের বধোপায় বিশেষরূপে চিন্তা করুন। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া মধুসূদন মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গুরুকুঞ্চনে তাহাদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করিল। অনন্তরতি প্রদাম্বিত বিষ্ণু এবং পরে ব্রহ্মা শিবের বদন হইতেই মহাতে নিশ্চিত হইল। ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবের শরীর হইতেই সুবিশল তেজ নির্জিত হইয়া একত্রে মিলিত হইল। পুরাতন্ত্র প্রসিদ্ধ কাত্যায়নের সমা দেবগণ এই সুদীপ্ত তেজপুঞ্জকেই দিগন্তব্যাপী জ্বালা বিশিষ্ট জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় অবস্থিত দেখিলেন। অনন্তর সকল দেবতার শরীর হইতেই সঞ্জাত ত্রিলোকব্যাপী অনুপম তেজরাশি একত্র হইয়া এক নারী মুক্তি ধারণ হইল। শম্ভুর তেজেই এ দেবী মুক্তির মুখ, যমের তেজে তাহার কেশপাত, বিষ্ণুর তেজে তাহার বাহু সমর উৎপন্ন হইল, চন্দ্র তেজে তাহার স্তনযুগল, ইন্দ্রজে তাহার শরীরের মধ্যভাগ, বরুণ তেজে তাহার জঙ্গা পুরুদয়, পৃথিবীর তেজে তাহার নিত্যম উদ্গত হইল, ব্রহ্মার তেজে তাহার পদযুগল, সূর্যের তেজে তাহার পদাঙ্গুলি সমূহ, অষ্টবসুর তেজে তাহার পরাঙ্গুলি সকল, কুবেরের তেজে তাহার নাসিকা উৎপন্ন হইল। দক্ষাদি প্রজাপতির তেজেই তাহার দন্ত সকল, বন্যীর তেজে তাহার তিনটি চক্ষুর উৎপন্ন হইল, সন্ধ্যা দেবীর সদয়ের তেজে তাহার ভ্রুযুগল, বায়ুর তেজে কর্ণদয়, বিশ্বকর্মানি অন্যান্য দেবতার তেজকুণ্ড হইতেই দুর্গা দেবীর আবির্ভাব হল। অনন্তর সমস্ত দেবতার তেজরাশি সমুদ্র মহাদেবীকে দেখিয়া মহিষাসুর বিতম্বরগণ আনন্দিত হইলেন। পিনাক নামক ধনুদ্ধারী মহাদেব স্বীয় শূল হইতে শূলান্তর, বিষ্ণু স্বীয় সুদর্শন চক্র হইতে চক্রান্তর উৎপাদন করিয়া মহাদেবীকে দিলেন। এই রূপে বরুণদেব শঙ্খ, অগ্নিদেব শক্তি, পবনদেব একটি ধনু, দুটি বাণ পূর্ণ তৃতীয় সুন্নিত তাহাকে দান করিলেন। দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র স্বীয় বজ্র হইতে বজ্রান্তর, ঐরাবত নামক স্বর্গ হইতে বলদেশত্ব ঘণ্টা হইতে গণান্তর উৎপাদন করিয়া তাহাকে সমর্পণ করিলেন। মৃত্যুরাজ্যম স্বীয় কালদণ্ড হইতে একটি দণ্ড, জলদেবতা বরুণ স্বীয় পাশ হইতে একটি পাশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা রুদ্রাক্ষ মালা হইতে একটি মালা, কমণ্ডুল হইতে একটি কমণ্ডুল উৎপাদন করিয়া দেবীকে দান করিলেন। দুর্গা দেবীর সমস্ত লোমকূপে দিবাকর নিজ কিরণ রাশি এবং নির্মিষাদি কালাভিমানী দেবতা একটি প্রদীপ কর্গ, একটি উজ্জ্বল চর্মময় ঢাল তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। ক্ষীর সমুদ্র তাহাকে উজ্জ্বল মুখ তাহার, চির নতুন বস্ত্র যুগল, দিব্য চূড়ামণি দুইটি কুন্তল, হস্তসমীর বলস দুইগুলি শুভ্র অর্ধচন্দ্ররূপ, ললাট ও ভূষণ সকল বাহুতে অঙ্গত নির্মল নুপুর অত্যতম ভুজন, সমস্ত অঙ্গুলিতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গুলি প্রদান করিলেন। বিশ্বকর্মা তাহাকে অত্যধিক কুটার নানা প্রকার অস্ত্র অবেদ্য কবচ প্রদান করিলেন। সমুদ্র তাহার শিরে অম্লান পদ্মের একটি মালা, তাহার বক্ষে তাদৃশ্য পর একটি মালা, তাহার হস্তে পরম সুন্দর পদ্ম দান করিলেন। গিরিরাজ হিমালয় বাহন স্বরূপ সিংহ, বিবিধ রত্ন এবং কুবের সুধাপূর্ণ একটি পানপাত্র তাহাকে দিলেন। যে নাগরাজ বাসুকী এই পৃথিবী ধারণ করেন, তিনি দুর্গা দেবীকে মহামণি শোভিত একটি নাগহার প্রদান করিলেন। অন্য দেবগণ কর্তৃক অলঙ্কারস্ত্রাদি দ্বারা সুস্পতিত হইয়া বারংবার অষ্টহাস্য গর্জন করতে লাগলেন। তাহার অপরিমিত অতি মহান ঘোর গর্জনে সমগ্র আকাশ পরিপূর্ণ হল, মহান প্রতিধ্বনি উঠিল। চতুর্দশ ভুবন সংক্রুদ্ধ, সপ্ত সমুদ্র কম্পিত, পৃথিবী সর্বত সকল বিচলিত হইল। দেবগণ আনন্দে সিংহবাহিনীর জয়ধ্বনি করিলেন, তাহাকে জয়া এই নাম প্রদান করিলেন। মুনিগর ভক্তিবরে নতদেহে হইয়া দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই অসুরগণ সমস্ত তিলকবাসীকে সন্তত দেখিয়া সৈন্য সম্মুখে সুসজ্জিত অস্ত্র শস্ত্রাদি উদ্ধৃত করিয়া সমর্থিত হইল। মহিষাসুর ক্রোধে কি এই কথা বলিয়া অসংখ্য অসুরের সহিত শব্দাত্মকে ধাবিত হইল। অনন্তর যাহার অঙ্গ যদি ত্রিভুবন আলোকিত, যাহার পদবদ্ধে পৃথিবীর অবনতা, যাহার ধনুকে টঙ্কারে পাতাল পর্যন্ত সপ্ত নির্মলোক আকুলিত, যিনি সহস্র হস্তে 10 দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতা এবং যিনি গগন স্পর্শী মধুর মুকুট পরিহিতা,
সেই দেবী দুর্গাকে মহিষাসুর দর্শন করিলেন। অনন্তর দেবদেশে অসুরগণ বহু প্রকারের বিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের দীপ্তিতে তথাধিক উদ্ভাসিত করিয়া সেই দেবী দুর্গা সেই যুদ্ধ পবিত্র হল। মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর চামক নামের মহাসুর রথ গজ অশ্ব পদাতিক চতুরঙ্গ সৈন্য অন্যান্য শ্বশুরগণের মহাযোগে সহযোগে দেবীর সেই যুদ্ধ করিতে লাগলেন। উদ্র নামক মহাসুর ৬,৬০,০০০ মহামূল নামক মহাসুর রথ লইয়া যুদ্ধ করিলেন। অশ্বিম নামক মহাসুর ৫০ নিযুক্ত সৈন্য ব্যবহারে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিল। পরিবারিত নামক বহু সহস্র অশ্ব হস্তি ১ কোটি রথে পরিবিষ্ট হইয়া এই যুদ্ধ পবিত্র হইল। অনন্তর বিরলাক্ষ নামক মহাসুর ৫০ অযুতম রথসমূহের পরিবৃত্ত হইয়া সেই সংগ্রামে যুদ্ধ করিল। সেই সৈন্য সুরগণ সেই যুদ্ধে বহু অযুত রথ অশ্ব হস্তি বিশিষ্ট হইয়া দেবীর সেই যুদ্ধ করিল। মহিষাসুর সেই যুদ্ধে কোটি কোটি সহস্র রথ হস্তি অশ্বে পরিবিষ্ট হইয়াছিল। অন্যান্য অসুর শাবর বিন্দিপাল শক্তি কুশুল খর্গ কুঠার প্রভৃতি দ্বারা দেবীর সেই যুদ্ধ করিল। আবার কেহ কেহ শক্তি অপর কেহ কেহ পাঠ নিক্ষেপ করিল। অন্য শব্দে খড়গাদি দেবীকে বধ করিবার উপক্রম হইল। অনন্তর সে চণ্ডিকা দেবী অসুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্র শস্ত্র সময় আছে কি অস্ত্র বস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিলেন। দেবগণ ঋষিগণ কর্তৃক সংস্কৃত অতি বিকৃত মুখী চণ্ডিকা দেবী অসুর গণের শরীরে অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। দেবীর সে বাহন সিংহে ক্রোধে কম্পিত কেশর হইয়া বনে দাবাক নির্ণয় অসুরের সৈন্যের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। রণক্ষেত্র অম্বিকা যুদ্ধ করিতে করিতে যেই সকল নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন সেই সকলগুলির তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ দেবী সৈন্যরূপে পরিণত হইল। দেবীর সৈন্যগণ দেবীর শক্তিতেই অধিক্ত শক্তিমান হইয়া কুটার বিন্দিপাল অসি পট্টির দ্বারা অসুর সম নাশ করিতে যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধোৎসবে দেবীর সৈন্যগণের কেহ কেহ ঢাক অপর কেহ শঙ্খ কেহ কেহ মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন। অনন্তর দুর্গা দেবী ত্রিশূল বাধা শক্তি নামক অস্ত্রের বর্ষণের দ্বারা স্বর্গের আঘাতেই শত শত মহাসুর বিনাশ করিলেন। দেবী অপর কতকগুলি অসুরকে ঘণ্টাতলিতেই বিমোহিত করিয়া ভূতলে পালিত করিলেন। অন্য কতকগুলি পাশবদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিলেন। কেহ কেহ তীক্ষ্ণ করে হাতে বিগর্জিত হইল। অপর কেহ কেহ গদা প্রহারে বিমর্জিত হইয়া ভূতলে জয়ন করিলেন। কেহ কেহ ভূতলে বিজনভাবে আহত হইয়া প্রাপ্ত ভবন করিতে লাগিল। আর কেহ কেহ সুলাঘাতে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া হইল। সৈন্যদলের অগ্রগামী কোন কোন অসুর সরসময়ের দ্বারা সর্বাঙ্গে বিদ্ধ হইয়া রণাঙ্গনে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাহারও বাহু সকল ছিন্ন হইল। অপরের অন্য কাছে গিবাদেশ ভগ্ন হইল। কতকগুলি মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া লুণ্ঠিত হইল। কাহারও দেহের মধ্যভাগ বিদীর্ণ হইল। আবার কতকগুলি মহাসুর দেবী কর্তৃক চিহ্ন জগন্না জঙ্গা ইত্যাদি অন্য গৃহ জীবন্বিত হইয়া এক বাহু এক চক্ষু এক পদে ভূপতিত হইল। অপর কোন কোন অসুরের মস্তক চিহ্ন হইল। তাহারা পতিত হইয়া পুনরায় উত্থিত হইল। কতকগুলি অসুরের মস্তক চিহ্ন হইলে তারা উত্তমস্ত্রে গ্রহণ পূর্বক দুর্গা দেবী সে যুদ্ধ করিতে লাগলেন। চিহ্ন মস্তক অসুর সেই যুদ্ধস্থলে বাদ্য তালে তালে নৃত্য করিতে লাগলেন। চিহ্নশির কবন্দগণ খর্গ শক্তি দৃষ্টি হস্তে অন্যান্য মহাসুর দুর্গা দেবীকে দাঁড়াও দাঁড়াও বলিতে বলিতেই যুদ্ধ করিল। সেখানে সেই মহাযুদ্ধ হইতেছিল। পৃথিবীর সে স্থান পতিত রথ অশ্বি হস্তি অশ্ব অসুর গণের স্তূপে অগমন্য হইল। যুদ্ধক্ষেত্রেই অসুর সৈন্যগণের মধ্যে অস্থি অশ্ব অসুর রক্ত দ্বারা সকল বৃহৎ নদী সমীর ন্যায় প্রবাহিত হইল। অগ্নিস্বরূপ তৃণস্তূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে এর দুর্গা দেবী বিশাল অসুর সৈন্য ক্ষণকালের মধ্যে ক্ষয় করিলেন। সিংহকম্পিত কেশরে ভীষণ গর্জন করিয়া যেন অসুরগণের সহিত দেহ হইতে প্রাণসমূহ চয়ন করিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রেই দেবীর সেই সৈন্যগণ কর্তৃক অসুরগণের সহিত এই রূপ সংগ্রাম করা হয়েছিল। স্বর্গের পূর্ববৃষ্টি পুষ্পবৃষ্টিকারী দেবগণ তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হইলেন। এইটি মার্কণ্ডে অন্তর্গত সার্বনিম অধিকার করে দেবী মাহাত্ম্যবাদে মহিষাসুর সৈন্যবধ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। হরি ওম তৎসৎ হরি ওম তৎসৎ হরি ওম তৎসৎ। মেধাঋষি বলিলেন, অনন্তর দৈত্য সেনাপতি চিক্ষুর নামক মহাসুর অসুর সৈন্য সমূহকে দেবী কর্তৃক নিহত হইতেই দেখিয়া ক্রোধে অম্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন।
জলদ যেমন জলবর্ষণ দ্বারা সুমেরু পর্বতের শিখর দেশ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ সেই চিক্করাসুর বিরুদ্ধে দেবীকে সর্বৃষ্টির দ্বারা আচ্ছন্ন করিল। অনন্তর দেবী ঠিক করে বাণসমূহ স্বীয় বাণের দ্বারা চিহ্ন করিয়া অশ্বগুলি তাহার চালকগণের বাণসমূহের দ্বারা বধ করিলেন। দেবী তৎক্ষণাৎ তাহার ধনু অত্যুর অধ্যব্জা ছেদনপূর্বক চিহ্ন ধনু চিক্কুরে দেহের নানা স্থান শীঘ্রগামীর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। সেই অসুর ছিন্ন ধনু রক্তশূন্য অশ্বহীন সারথিবিহীন হইয়া খর্ব ঢাল ধারণপূর্বক দেবীর দিকে ধাবিত হইল। অতি বেগবান অসুর তীক্ষ্ণধার খর্গ দ্বারা দেবীকে মস্তকে আহত করিতে দেবীর বাম হস্ত আঘাত করিল। সেই সুরত খর্গ দেবীর হস্তে ভাঙিয়া ভগ্ন হইল। তখন সেই অসুর ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া চুল গ্রহণ করিল। অনন্তর মহাসুর চিক্কুর আকাশতল সূর্যবিম্বকে ন্যায় দীপ্ত রাশির দ্বারা দীপ্তমান সেই সুরটি বজ্রকালীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবী সেই সুর পত্য হইতে দেখিয়া সেই সুর নিক্ষেপ করিলেন। দেবীর সুরে ওই সুর অসুর শতাধিক খণ্ডিত হইল। মহিষাসুরের সেনাপতি মহাবীর চিক্কুরে নিহত হইলেই দেবশত্রু চামরাসুর গজরাবণে আগমন করিলেন। অনন্তর চমরাসুর দেবীর প্রতি শক্তিহস্ত নিক্ষেপ করিলেন। দেবী তৎক্ষণাৎ তা হুঙ্কারনাদে প্রতিহত ও নিষ্পপ করিয়া সেই শক্তিকে ভূতলে পতিত করলেন। শক্তিহস্ত ভগ্ন ভূপতিত দেখিয়া চামরাসুর ক্রোধান্বিত হইয়া চুল নিক্ষেপ করিলেন। দেবী তাহা বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন। অনন্তর সিংহ লম্প প্রদানপূর্বক হস্তির মস্তক কবরী কুম্ভদয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া অতি ভীষণভাবে দেবশত্রু চামরের সহিত প্রচণ্ডভাবে বাহু যুদ্ধ করিতে লাগলেন। তারপরে যুদ্ধবান সিংহ চামরাসুর উভয়ে হস্তি হইতে ভূতলে নামিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ প্রহারপূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগলেন। তখন সিংহ আকাশে লাফাইয়া উঠিল, আবার সবেগে ভূপতিত হইয়া চামরের মস্তক পরাঘাতে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। যুদ্ধে দেবী প্রস্তর বৃক্কা আদি প্রহারে উদগাসুরকে দণ্ড মুষ্টির চপকাটে পরাসুরবৎকে বধ করিলেন। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া গদাঘাতে উদ্যতাসুরকে বিন্দিপালের দ্বারা ভাস্করকে বাণ প্রহারে তাম্মাসুর অন্ধকারসুরকে বিচ্ছিন্ন করিলেন। ত্রিনয়না জগদীশ্বরী ত্রিশূলাঘাতে উগ্রাস্য উগ্রবীর্য মহামনু মহাহনু নামক মহাসূত্রয়কে বিনাশ করিলেন। দেবী রশির দ্বারা বিরলাসুরের মস্তক হইতে পৃথক পৃথক করিলেন। বাণের দ্বারা দ্রুমুখ দুর্য নামক অসুরদ্বয়কে জমালয়ে পাঠালেন। এইরূপ স্বীয় সৈন্য বিনষ্ট হইলেই মহিষাসুর মহিষাকৃতি ধারণপূর্বক দেবীর নিরস্বতপূর্ণ সৈন্যগণকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। মহিষাসুর দেবীর সৈন্যের কতকগুলিকে মুখাঘাতে, কতকগুলিকে খুরাঘাতে, কতকগুলিকে লাঙ্গলের দ্বারা আহত, কতকগুলিকে সিংহাঘাতে বিদীর্ণ করিল। অন্য কতকগুলিকে দ্রুতগতির দ্বারা, অপর কতকগুলিকে গর্জন, চতুর্দিকে ভ্রমণ, অবশিষ্টগুলিকে নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা বুতলশাহী করিলেন। মহিষাসুর দেবীর প্রমোদ সৈন্যসমূহ সংহারপূর্বক তাহার বাহন সিংহকে বিনাশ করিবার জন্য অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন অম্বিকা দেবী ক্রুদ্ধ হইলেন। মহাবল অসুর ক্রোধে কুর দ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করিয়া সিংহদ্বয় দ্বারা উচ্চ পর্বত সকল নিক্ষেপ পূর্বক গর্জন করিতে লাগলেন। পৃথিবী তাহার সবেগ গমনে নিপীড়িতা হইয়া বিচ্ছিন্ন হইল এবং সমুদ্র তাহার লালুঙ্গল কারণে উদ্বেলিত হইয়া সর্বস্থান প্লাবিত করিল। তাহার কম্পিত সিংহ দ্বারা মেঘ সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড প্রাপ্ত হইল। শত শত পর্বত নিঃশ্বাস বেগে আকাশ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপতিত হইল। এইরূপে ক্রোধে প্রজ্বলিতা মহিষাসুরকে সবকে আসিতে দেখিয়া তাহার বধের জন্য চণ্ডিকা ক্রুদ্ধ হইলেন। চণ্ডিকা দেবী মহিষাসুরের উপর পাশ নিক্ষেপ পূর্বক তাহাকে বন্ধন করিলেন। সেই মহাযুদ্ধেই পাশবন্ধ হইয়া মহিষাকৃতি ত্যাগ করিল। তখন সেই অসুর তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ ধারণ করিল। যেই অম্বিকা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন, অমনি সে খড়গধারী পুরুষ রূপে আবির্ভূত হলেন। দেবী শীঘ্রই খর্গ ডাল সহিত সেই পুরুষকে বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন এক বৃহৎ হস্তির আকার ধারণ করিল। মহাহস্তি শুণ্ড দ্বারা দেবী বাহন সিংহকে আকর্ষণ গর্জন করিতে লাগিল। দেবী খর্গের দ্বারা তাহার আকর্ষণকারী সৃষ্টিকে কাটিয়া ফেলিলেন। তৎপৎ মহাসুর পুনরায় মহিষাসকে ধারণ করিয়া পূর্ববেদ সাগ জঙ্গমাতক ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ করিলেন। অনন্তর জগৎমাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ দিব্য সুরপান করিতে লাগলেন। তাহাতে আক্তনে নয়না হইয়া অট্টহাস্য করিতে লাগলেন। অসুর দৈহিক বল মানসিক শক্তির গর্বে উদ্ধত হইয়া গর্জন করিল। সিংহ যুগল দ্বারা চণ্ডিকার প্রতি পর্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চূর্ণ করিতে করিতে মধ্য প্রাণে অতিশয় রক্তবেদনা। সেই চণ্ডিকা দেবী বিজড়িত স্বরে মহাসূর্য বলিলেন। দেবী বলিলেন, এই মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধু পান করি
ততক্ষণ তুমি গর্জন করো, আমি তোকে বধ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ এই স্থানে শীঘ্রই গর্জনধ্বনি করিবেন। মেধা ঋষি বলিলেন, চণ্ডিকা দেবী এই কথা বলিয়া লম্প প্রদান পূর্বক মহিষাসুর উপরে চড়িয়া তাহার কণ্ঠদেশ পদ দ্বারা নির্পীড়িত করিয়া তাহার চূড়াঘাত করিতে লাগলেন। অনন্তর সে অর্থাৎ মহিষাসুর চণ্ডিকার পদ দ্বারা ধীরভাবে আক্রান্ত হইয়া নিষ্মুখ হইতে অর্ধমাত্র বহির্গত হইল। তখন সে দেবীর উগ্র তেজে স্তম্ভিত হইল। এই মহাসুর অর্ধমাত্র নিগৃহীত হইয়া দেবীর সেই যুদ্ধ করিতে করিতে দেবীর খড়গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশায়ী হইল। তখন দেবী সেই সকল অসুর সৈন্য হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগলেও দেবতাগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ইন্দ্রাণী দেবগণ স্বর্গস্থিত নারদ আদি ঋষিগণের সহিত দেবীর স্তব করিলেন, গন্ধবদে প্রতিগণ গান করিলেন এবং অসুর অস্পরাধে নৃত্য করিলেন। সীমার্কণ্ডে পুরাণে অন্তর্গত সার্বনিম্ন অধিকারকালে দেবী মাহাত্ম্যবাদে মহিষাসুর বধ নামক তৃতীয় অধ্যায়। হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ स्वादिके शरण्ये स्तंभके गौरी नारायण नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। ঋষি বলিলেন, অতি বলশালী সে দুরাত্মা মহিষাসুর অসুর সৈন্য সকল দেবী কর্তৃক নিহত হইলেই ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ গ্রীবা স্কন্দ আনত করিয়া তাহাকে প্রণাম পূর্বক আনন্দ পুলকিত চারুদেহে বাক্যে স্তব করিতে লাগলেন। নিখিল দেবতাগণের শক্তিপুঞ্জের ঘনীভূত মূর্তি ইয়া দেবী কর্তৃক স্বীয় মহাশক্তি মায়া শক্তির প্রভাবে বিশ্বে ব্যপ্ত সমস্ত দেব ঋষির আরাধ্য সেই অম্বিবাকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি। ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব যাহার অনুপম প্রভাব শক্তি বর্ণনা করিতে সমর্থ নন, সেই চণ্ডিকা সমগ্র বিশ্ব পরিপালনের নিমিত্ত অসুর বৃত্তি বিনাশের জন্য ইচ্ছা করুন। যিনি স্বয়ং পুণ্যবান দিগের গৃহে লক্ষ্মী রূপা, পাপগানী গৃহে অলক্ষ্মী রূপা, শুদ্ধ চিত্তে হৃদয়ে সুবুদ্ধি রূপা, স্বজনগণের শ্রদ্ধা রূপা, সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণের লজ্জা রূপা, সেই আপনাকে প্রণাম করি। হেই দেবী জগৎ পালন করুন। হেই দেবী দৈত্য দেবতা প্রমদ ব্রহ্মশীগণের মধ্যে আপনার অচিন্তনীয় স্বরূপ, আবার আপনার অসুর নাশকারী অসীম মহাবীর্য, এমনকি সংগ্রামে আপনার যে অত্যদ্ভুত আচরণসমূহ আমরা কীরূপে বর্ণনা করিব। আপনি সমগ্র জগতের মূল কারণ। আপনি ত্রিগুণময়ী হইলেও রাগদ্বেষাদি দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক জ্ঞাত নয়, বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ কর্তৃক অজ্ঞাত এই অখিল বিশ্ব অংশভূত কারণ সকলের আশ্রয় স্বরূপা। আপনি সর্বিকা রহিতা পরমা আদ্যা প্রকৃতি। এই দেবী যাহার সম্মুখ উচ্চারণে ইন্দ্রাণী দেবতাগণ সমস্ত যজ্ঞে তৃপ্তি লাভ করেন। মহামন্ত্র আপনি পিতৃগণের তুষ্টির কারণ, সদা মন্ত্র আপনি। এই জন্য পিতৃযজ্ঞ দেবগণ দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক সোহা সদা মন্ত্ররূপে উচ্চারিত হন। এই দেবী মুক্তির কারণ মহাব্রত যাহার সাধন, সেই পরমা ব্রহ্মবিদ্যা ভগবতী আপনি। এই জন্য জিতেন্দ্রীয় তত্ত্বনিষ্ঠ সমস্ত দোষশূন্য মুমুক্ষ মুনিগণ কর্তৃক আপনি অভ্যাসের বিষয়াভূত হন। দেবী শব্দ ব্রহ্মরূপা বিশুদ্ধ উদ্ধতারিণী স্বর মধুর পদোচ্চার বিশিষ্ট দেবী অম্বিকা বেদত্রয় রূপা সর্বৈশ্বর্য রূপে বিশ্ব পালনে নির্মিত কৃষি গোপালন বাণিজ্যাদি বৃত্তিস্বরূপা সমগ্র জগতের দুঃখহারিণী দেবী, যাহার দ্বারা সর্বশাস্ত্রের মম অবগত হয় সেই মেধা আপনি দুরন্ত সংসার সমুদ্রে তরণী অদ্বিতীয়া। আপনি নারায়ণের হৃদয় বিলাসিনী লক্ষ্মী। আপনি মহাদেবের গৌরী ঈশ্বহাস্যযুক্ত নির্মল পূর্ণচণ্ডবিম্বের অনুরূপ এবং উত্তম স্বর্ণ প্রভাবতুল্য মুখমণ্ডল দেখিয়া রুষ্ট মহিষাসুর কর্তৃক আপনি হঠাৎ প্রহিত হলেন। ইহা অতি অদ্ভুত। দেবী ক্রুধাবিষ্ট ধ্রুকরি ভীষণ নবোদিত চন্দ্রতুল্য দীপ্তমান দেখিয়া মহিষাসুর তখনই প্রাণ ত্যাগ করে নাই। ইহা আশ্চর্য, অত্যন্ত আশ্চর্য, কারণ কুর্পিত যমদর্শনে কে বাঁচিতে পারে। হেই দেবী প্রসন্ন হন। আপনি কৃপাময়ী, বিশ্বের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া সদা অসুর কুল নাশ করেন। মহিষাসুরের বিপুল সৈন্য আপনার কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া দেখিয়া ইহা আপনার সম্প্রীতি অবগত হইলাম।
সদা অভীষ্টদায়িনী, আপনি যাহাদের প্রতি প্রসন্ন হন তাহারা সর্বদা সম্মানিত হন। তাহাদের ধন সুখ্যাতি, তাহাদের ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ হ্রাস হয় না। তাহাদের স্ত্রী পুত্র বৃত্তাদি নিরাপদে থাকে, তাহারাই ধন্য। হে দেবী, আপনার অনুগ্রহে পুণ্যবান ব্যক্তি সদাই অতি শ্রদ্ধা সহিত ধর্মবিহিত কর্ম সকল প্রতিদিন করেন, সেহেতু স্বর্গে গমন করেন। অতএব দেবী ত্রিভুবনে নিশ্চিত আপনি একমাত্র ফলদায়িনী। এই দেবী দুঃসময়ে স্মরণ করিলে সকলেই ভয় নাশ করেন। বিবেকীগণ কর্তৃক স্মৃত আপনি অতিশয় সুবুদ্ধি প্রদান করেন। হে দারিদ্র হারিণী, হে দুঃখ বিনাশিনী, হে ভয় নাশিনী, সকলের কল্যাণ বিধানাত্ম সর্বদা দয়াত্ম চিত্তা আপনি ভিন্ন আর কে আছেন। এই দেবী, এই অসুরগণ নিহত হলে জগৎ শান্তি লাভ করিবে। ইহার দীর্ঘকাল নরক ভোগজনক পাপ হইলেও সংগ্রামে মৃত্যু লাভ করিয়া দিব্যলোকে গমন করিবে। নিশ্চয় ইহা মনে করিয়া অনিষ্টকারী অসুরগণের নাশ করেন। দৃষ্টিমাত্রই আপনি সমস্ত অসুর ভস্মীভূত করিতে পারেন। তাহাদের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করেন ও শত্রুর কোনো অস্ত্রাঘাতে পাপ মুক্ত হইয়া নিশ্চয়তা উত্তম লোকে গমন করেন। তাহাদের প্রতি আপনার এই প্রকার অতীব উদার অনুগ্রহ হয়। আপনি খর্গ নিঃশেষিত প্রচণ্ড তেজরাশি বিস্তার দ্বারা সুরাগ্রহী নিগৃহীত জ্যোতির্পুঞ্জ দ্বারা অসুরগণের চক্ষু যে বিনষ্ট হয় নাই, তাহার আপনার এই কিরণময় চন্দ্রকলা সদৃশ বদন দেখিতেছিল বলিয়া দেবী দুর্বৃত্তগণের দুষ্ট প্রবৃত্তি দমন আপনার স্বভাব এবং এর সৌন্দর্য অন্যের সহিত অনুপম অচিন্তনীয় বীর্য দেবতাদের বিক্রমকারী গণের বিনাশক শত্রুগণের প্রতি এই রূপ দয়া আপনার দ্বারা প্রকাশিত। দেবী, কাহারও সহিত আপনার এই পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে? শত্রুভীতিজনক এবং এত মনোরম সৌন্দর্য কোথায় আছে? বড়দের হৃদয়ে কৃপা, যুদ্ধে কঠোরতা, ত্রিভুবনে একমাত্র আপনাতেই পরিতিষ্ঠ হয়। আপনা কর্তৃক শত্রুনাশ দ্বারা এই নিখিল ত্রিভুবনে রক্ষিত হইয়াছে। সেই শত্রুগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়া স্বর্গলাভ করিল। উদ্ধৃত অসুরগণ হইতে উদ্ভূত ভয় দূরীভূত হইল। আপনাকে প্রণাম করি। দেবী, আমাদিগকে সুরের দ্বারা রক্ষা করুন। অম্বিকে খড়গের দ্বারা রক্ষা করুন। আমাদিকে ঘণ্টা শব্দ ধনুষ্ঠঙ্কার দ্বারা রক্ষা করুন। এই চণ্ডীকে, হে ঈশ্বরী, স্বীয় সুর সঞ্চালনের দ্বারা আমাদিকে পূর্ববর্তী উত্তর দক্ষিণে রক্ষা করুন। ত্রিভুবনে আপনার যে সকল সৃষ্টিকারিণী সৌম্যমূর্তি রুদ্রমূর্তি বিরাজিত, সেই সকল দ্বারা আমাদেরকে জগৎকে রক্ষা করুন। অম্বিকে, আপনার করপল্লবের সঙ্গী খর্গ শূলগদা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, সেই সকল দ্বারা আমাদেরকে রক্ষা করুন। ঋষি বলিলেন, জগৎদাত্রীকেই এই রূপে দেবগণ স্তব করিলেন এবং দেবদানজাত পরিজাতাদি দিব্য পুষ্প পুষ্পাদি দিব্য সুগন্ধ অঙ্গরাগ অনজ্ঞ ধূপাদি দ্বারা সুবাসিত হইয়া ভক্তির সহিত পূজিতা দেবী প্রসন্ন বদনে প্রণত দেব বলেন, হে দেবী, এই অমরগণ আমার থেকে তোমাদের যাহা বাঞ্ছনীয় প্রার্থনা করো, আমি সপ্তমীর দ্বারা সুপূজিত হইয়া অতি প্রীতিপূর্বক তোমাদেরকে প্রদান করিব। দেবগণ বলিলেন, যেহেতু ভগবতী কর্তৃক আমাদের শত্রু এই মহিষাসুর নিহত হইয়াছে, সমস্ত করা হয়েছে, কিছুই বাকি নাই। এই মহেশ্বরীর দাবি আপনি আমাদেরকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে তবে আপনার চরণে প্রার্থনা করি। আমরা আপনাকে যখনই স্মরণ করিব, আপনি তখন আবির্ভূত হইয়া আমাদেরকে ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার করিবেন। এই অমারণা দেবী, এই মানব এই সকল স্তব দ্বারা আপনার স্তুতি করিবে। এই অম্বিকে আপনাদের প্রতি প্রসন্ন, আপনি তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধি জীবাদি ধন সম্পদ স্ত্রী পুত্রাদি সম্পদ সকলে বৃদ্ধি করিবেন। এই নরপতি শ্রী জগতের কল্যাণকারিণী যেই দেবী, সেই রূপে পুরাকালী দেবগণের শরীর সমূহ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা এই রূপে উক্ত হইল। দুষ্ট দৈত্যগণের শুম্ভ নিশুম্ভ বিনাশাত্র ত্রিলোকে রক্ষণাত্ম দেবগণের উপকারিণী সেই পুনরায় যে রূপে গৌরী সময়ের আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাহা তোমাকে যথাযথ বর্ণনা করছি। মহাকর্তৃক তাহা শ্রবণ করো। ইতি মার্কণ্ডী পুরাণে অন্তর্গত সার্বনিম্ন অধিকার সমূহে দেবী মাহাত্ম্যবাদে সূত্রাধিগত দেবী স্তুতি নামক চতুর্থ অধ্যায়। হরি ওম তৎসৎ, ওম হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ। ওম চণ্ডী, ওম নমঃ চণ্ডিকায়ে, ওম নমঃ চণ্ডিকায়ে মহাসরস্বতী জ্ঞান। হস্তরূপা পদ্মে ঘণ্টা শূল সাঙ্গল শঙ্খ মূষল চক্র ধনু বাণ ধারণকারিণী, যিনি মেঘমতিত চণ্ডতুল্য প্রভাযুক্ত শুম্বাদি দৈত্য নাশিনী পার্বতী শৈলদেবা ত্রিভুবনে আধার স্বরূপিণী অপূর্ব মহাসরস্বতীর এখানে ধ্যান করি।
उत्तम चरित्र पंचमध्ये देवी देवी संवादे ओम ओं ऋषिवाच पुरा शुंभ निशुंभ व्यामशुराभ्यं सतीपते त्वयक्कञ्जग्गभागाचरित्र मद्बलाश्रयात् ताद्यव शुज्यतां तद्वद धिक्कारं तन्देव को वैरमत्व दामेन च क्षतकान्ते वरुण्यश्च तादे पवनद्दिञ्च चक्रुत वह्निकं च ततो देव विनियुक्त वस्त्रराज्य पराजिता मेरा ऋषि বলিলেন পূর্বকালে বল ও গর্ব প্রভাবে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় কর্তৃক ইন্দ্রের তুলেকাদিত যজ্ঞবাক্সমূহ হিত হইয়াছিল। তাহারা উভয়ে সূর্যের সেরূপ চন্দ্রের কুবেরের যম বরুণের বায়ু অগ্নির অধিকারসমূহ বল গ্রহণপূর্বক তাহাদের কার্য সম্পাদন করিলেন। ঋত্রাদি খরস্তাদি দশস্ত্র সর্বে নিরাকৃতা মহেশং তাং দেবীং সংস্কৃত পরাজিতাম तस्मात् बरो दत्तो यदत् पुष्पिता किल भवत्तत्म नश्यामि तत्क्षणात् परमापद इति कित्ता मतिं देवां हिमवन्तुं नगेश्वरं जङ्गुस्तद ततो देवीं विष्णुमायां पदुश्चर देवी उवाच ओं ओं नमो देव्यो महादेव्यो शिवाय सततं नमो नमो प्रकृतवज्राय नियता प्रणतस्ताम रुद्राय नमो नित्याय गज्य दत्ते नमो नमो ज्योत्स्नाय चन्द्ररूपिण्य शुकाय सततं नमो कल्याणे पदता विद्यै छिन्दपूर्म नमो नमो निरत्य विवेक्तं लक्ष्मै सर्वज्ञते नमो नमो दुर्गाय दुर्गपाराय चारे सर्वकारिणे केत्ततत्र कृष्णाय दुर्मय सततं नर अतिशम्य तिरोद्धाय नस्तत नमो 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 जगत्प्रतिष्ठाय जवोकित्यै नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति समर्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतना विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु नित्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लब्धरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वित्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बन्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणमदृष्टीन्द्रियाणमादिष्टि भूतनामन्तखिलाशित भूते सकलं तस्मै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः कीर्तिरूपेण या कृष्ण मेधवैपोषिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो
নম সুতাচুরে পূর্বমস্তি তত্তয়া তত্তসুরন্ত ঘীনেতু সেইবিতা করোতু শান শুভ হেতুশ্চিরে শুভানি বজ্রনিস্তু তাপদ দাসন্মস্তকং চোদ্দতেতু দৈত্য থাপিতে তস্মাভিধীশা দশুরনমসমুচ্যতে দাসস্মিতা তত্তনৈ হস্তিন সর্বপদী ভক্তি ভক্তি মিনবুদ্ধিবাচ দেবস্তুরাদিদুক্তানাং দেবরং তত্ত্ব পার্বতী ত্রয়মবাজ্য সত্য জাহ্নবীপিনন্দন। দেবী পার্বতী দেবীগণকে বলিলেন, আপনাদের দ্বারা এখানে চ্যুত হইয়াছে ইহার শৈলের কোষেতে আবির্ভূতা। শিবা বলিলেন, নিঃশুম্বাসুর কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত শুম্বাসুর কর্তৃক বিতাড়িত দেবগণ সমবেত হইয়া আমার এ স্তব করিতেছেন। যেহেতু সেই পার্বতীর দেহ কোষেতে অম্বিকা নির্গিত হইয়াছেন, সেই হেতু সমস্ত লোকে কৌশিকে নামে গীত হইয়াছেন। অনন্তর শুম্ভ নিঃশুম্ভের অনুচরদ্বয় চন্দ্রমুণ্ড অতি মনোহর মূর্তিধারিণী অম্বিকা দেবীকে দেখিলেন এবং তাহাদের উভয়ের দ্বারা শুম্ভের সমীপে সেই দেবী বর্ণিত হইলেন। এই মহারাজ পরমা সুন্দরী কোন এক রমণী হিমাচল আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই অসুরপতি তাদৃশ্য রমণী মূর্তি কাহারও দ্বারা কত দৃষ্ট হয় নাই। ইনি নিশ্চয়ই কোনো দেবী পত্নী, জানুন, গ্রহণ করুন। দৈত্যন্ত অতিশয় চারু অবয়বা সেই নারীরত্ন অঙ্গ প্রবাহ দশদিক আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে আপনি দেখিতে সমর্থ হন। এই প্রভু, ত্রিভুবনে হস্তি অশ্ব প্রভৃতির যে রত্নসমূহ মণিসমূহ সকল সম্পত্তি আপনার প্রসাদে শোভা পাইয়াছে, আপনা কর্তৃক ইন্দ্র হইতে গজরাজ, ঐরাবত এবং এই পারিজাত গাছ পুষ্টেস্তবা নামক অশ্ব আনিত হইয়াছে। এই হংস সংযুক্ত রত্নতুল্য আশ্চর্য বিমান যাহা পূর্বে ব্রহ্মার ছিল আনিত, এখানে আপনার অঙ্গনে আছে ধনরাজ। ধনরাজ হইতে আপনি নবনিধির অন্যতম মহাপদ্ম নামক নিধি আনিয়াছেন এবং সমুদ্র আপনাকে অম্লান পদ্মের কিঞ্জুৎকিনী নামক একটি মালা দিয়েছেন। বরুণের স্বর্ণবর্ষণশীল ছত্র প্রজাপতির এই শ্রেষ্ঠ রথ এক্ষুনি আপনার প্রসাদে শোভা পাইতেছে। প্রভু যমের উৎসাহী নামক শক্তি আপনা কর্তৃক আপনা হইয়াছে। জলদেবতার পাশাস্ত আপনার ভাতার অধিকারে আছে। সমুদ্রজাত রত্নাদি নিশুম্বের অগ্নির আপনাকে এমন অগ্নি সঞ্চিত বস্ত্র যুগল দিয়েছেন। এই দৈত্যন্ত এই রূপে সমস্ত রত্ন আপনা কর্তৃক আহত হইয়াছে। এই কল্যাণী স্ত্রী রত্নকেই আপনা কর্তৃক কি জন্য ঘৃহত হইয়াছে? মেধাঋষি বলিলেন, শুম্ভ কোথায় যায়া আমার কথা অনুসারে এই রূপ তাহাকে বলিবে, যাহাতে সম্পত্তি সহ শীঘ্রই আসনে সেই রূপ তোমার গ্রহণ করা উচিত। অনন্তর অতি রমণীয় শৈল শিখরে যথাই সেই দেবী ছিলেন, এই তথাই গমনপূর্বক তাহাকে কোমলভাবে মধুর বাক্যে বলিলেন। দূত বলেন, হেই দেবী, দৈত্য শুম্ভ ত্রিভুবনে একমাত্র অধিপতি তৎকর্তৃক প্রেরিত দূত আমি এখানে আপনার নিকটে আসিয়াছি। সকল দেবতাদের মধ্যে যাহার আদেশ সদা অপ্রতিহত, যিনি সকল দৈত্য শত্রুকে পরাজিত করিয়াছেন, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। সমগ্র ত্রিভুবন আপনার, দেবগণ আমার বশবতী। আমি সকল যজ্ঞাংশ কৃতজ্ঞভাবে উপভোগ করি। এই তিন লোকে যত শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে সেই সমস্ত রত্নে আমার অধিকৃত। আমি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত বলপূর্বক হরণ করিয়াছি। ক্ষীর সমূহ মন্থনে উদ্ভিদ উচ্চস্তবা নামক সে অষ্টশ্রেষ্ঠ দেবগণ প্রণামপূর্বক আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন। এই সুন্দরী দেবগণের, গন্ধর্বগণের, সর্পগণের যে সকল রত্নতুল্য বস্তু আছে সেগুলো সবই আমার। হেই দেবী, জগতে আপনাকে স্ত্রী রত্নস্বরূপ মনে করি, সেই আপনি আমার নিকট আসুন। যেহেতু আপনার শ্রেষ্ঠ বস্তু উপভোগকারী এই চঞ্চলাক্ষী, যেহেতু আপনি রত্নস্বরূপা, আপনাকে এবার আমার কনিষ্ঠ বাতা মহাবিক্রম নিঃশুম্ভকে ভজনা করুন।